नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो आज आप धोरण 12 आर्ट्सनी अंदर इतिहास विषय में पाठ नंबर 6 कंपनी शासननी आर्थिक असरों आ पाठनो आपणे अभ्यास करता था। बराबर। तो एमां आपणे जमीन महसूल नीतिओ जे हती, कायमी जमाबंधी, रयतवारी प्रथा अने महालवारी प्रथा जोई। बराबर। त्यार पछी आपणे जोई कृषि क्षेत्रे स्थगितता, एटले के भारतनो जे कृषि क्षेत्र है ये पड़ी भांग्यो। कई रीते आपणे जोई तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपणे जाणीए के प्रथमथी ज भारत एक कृषि प्रधान देश है। अने हालमां पण आपणे जोई के भारतनी लगभग 65% जे वस्ती है ये कृषि क्षेत्रे रोकायेली है। एटले हालमां पण भारत केवो देश है? कृषि प्रधान है। तो भारतीयोनो सुख दुख, वर्तमान अने भविष्यनो आधार खेती उपर रहेलो है। शुं काम के बधा मोटा भागे आपणे जोईए तो खेती उपर वधारे आधार राखे है। एटला माटे जो खेत उत्पादन सारूं रह्युं तो खेडूत खुशखुशाल रहे, कारण के स्वाभाविक रीते खेडूतोने पाकनुं उत्पादन सारूं मळे तो खेडूतो खुशखुशाल रहे अने चारे तरफ समृद्धिना दर्शन थाय। पण जो आथी विपरीत परिस्थिति आपणे विचारी अने विरोधमां, एटले के आना अभावमां आपणे जोईए तो नबळा वर्षमां दुष्काळ अने भूखमराना दृश्यो आपणने जोवा मळे है। वरसाद न पड़े अथवा तो अतिवृष्टि थाय, आवी परिस्थिति ज्यारे सर्जाय त्यारे स्वाभाविक रीते पाकनुं निकंदन नहीं करतुं होय, एटले के पाकनुं उत्पादन एटलुं बधुं आवतुं नहीं। एटले उत्पादन न मळे एटले स्वाभाविक रीते खेडूतोने शुं कहेवाय के जे आवक है ए मळती नहीं। एटले कृषि क्षेत्रे स्थगितता आवी जाय। शुं थाय के एने उत्पादन नहीं मळ्युं एटले स्वाभाविक रीते खेडूत पायमाल थतो जाय। तो आपणे जे वात करवानी है ए 18મી सदी सुधी आपणे जाणीए तो कृषि अने गृह उद्योग में एक प्रकारनो तालमेल हतो। शुं हतुं? कृषि अने गृह उद्योगो छे अने आपणे नाना पायाना उद्योगो कही अने जे 18મી सदी सुधी भारतनी अंदर खूब ज सारा एवा प्रमाणनी अंदर फूला फायला हता। एम तो खेडूतो जे है ए कृषि उत्पादन तो मेळवता पण साथे साथे जे केटलाक गृह उद्योग कार्यो हता ए अने कृषि बने एकबीजा साथे जोड़ायेला हता। दाखला तरीके चमार होय, वणकर होय, लोहार होय, आ जे एरिया ए परस्पर खेडूतने शुं कहेवाय के एकबीजा वस्तु आपी अने बदलामां बीजी वस्तु अनाज के आ ते मेळवता, जेने आपणे विनिमय प्रथा एटले के साटा पद्धति पण कही शकाय। एम एटले खेडूत अने कृषि अने गृह उद्योगमां एक प्रकारनो तालमेल जोवा मळतो। तो भारत ज्यां खेतीवाड़ीमां आगळ हतो त्यां हुनर उद्योगमां पण विश्वभरमां पोतानुं आगळ पड़तुं अने गौरवशाળી स्थान भोगवतो हतो। एम भारतनी खेतीवाड़ी 18મી सदी सुधी सारी ज हती, पण साथे साथे भारतना हुनर उद्योगोनो पण सारो एवो विकास हतो। अने आपणे जोयुं एम आगळ जोयुं एम के भाई भारतना जे हुनर उद्योगनी अंदर जे उत्पादित जे वस्तुओ हती ए घणा बधा देशोनी अंदर एनी निकास करवामां आवती। एटले स्वाभाविक है कि भारतना हुनर उद्योगे देशने पोतानो भारतने जे है ये विश्वनी अंदर पोतानुं गौरवशाળી स्थान अपायुं हतुं। एम तो अंग्रेजो ज्यारे भारतना हुनर उद्योगो एमने भांगी नाख्या त्यारे स्वाभाविक रीते एना जे कारीगरो हता ए शुं थया? बेकार बन्या। कारण के पोतानो व्यवसाय भांगी जाय एटले स्वाभाविक रीते कोई पण व्यक्ति होय ए बेकार बने। एम तो बेकार कारीगरोए गामडामां जमीन अने खेतीमां आसरो लेवानुं विचार्युं, कारण के आपणी पासे एक ज ऑप्शन हतो के भाई हुनर उद्योगो पड़ी भांग्या है तो हवे बीजा व्यवसाय एमने सरळताथी कयो मळे के भाई खेतीवाड़ी माथे आसरो लई शकाय। अने ए समये जे यंत्र सामग्री हती इंग्लेंडनी एनी अंदर स्वाभाविक रीते के आपणो खेडूत आपणो जे कारीगर हतो ए केवो हतो? अभण हतो। एटले स्वाभाविक रीते ए एनी अंदर फिट बेसी शके एम नहीं। एम एटले के कारखानाओनी अंदर के मिलोनी अंदर ओछा मजूरी तरीके ए जता। एम एटले मोटा भागना जे कारीगरो हता ए क्यां वळ्या? खेती तरफ अने गामडा तरफ। एम तो अहीं पण तेमने खास अवकाश न मळ्यो। एम स्वाभाविक रीते खेती उपर भारण वध्युं तो तेमांना केटलाक
જે કારીગરો હતા એ ખેડૂતો બન્યા અને મોટા ભાગના ખેત મજૂરો બની રહ્યા એમ. કારણ કે અમુક આગળ જમીન હોય, બધા જ જે કારીગરો હતા એ બધા જ કારીગરો આગળ જમીન હોય એવું નહોતું એમ. એટલે એ લોકોને હવે ખેતી ઉપર ભારણ બધું પોતાના જે ગૃહ ઉદ્યોગો, હસ્તકલા, કારીગરીના જે ઉદ્યોગો હતા એ પડી ભાંગ્યા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે હવે એમને ખેત મજૂરી કરવાનો વારો આવ્યો એમ. તો ખેડૂતો અંગ્રેજોએ દાખલ કરેલી જમીન મહેસૂલી વ્યવસ્થાથી પણ અસર પામ્યા હતા અને વસ્તી વધારે પણ જમીન ઉપર દબાણ વધાર્યું. તો આપણે જાણીએ એમ કે જે પ્રકારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા એટલે કે અંગ્રેજો દ્વારા જે પ્રકારે જમીન મહેસૂલ દાડે દિવસે વધારતા ગયા હતા એનાથી ખેડૂતો પાયમાલ બનતા હતા અને ધીમે ધીમે આપણે જાણીએ એમ કે વસ્તી વધારો જે છે એ થતો હતો એમ. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જમીન ઉપર દબાણ વધ્યું. તો ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક, વિદેશ વેપાર, ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વગેરે ક્ષેત્રો ભારતીય કૃષિ ઉપર આધારિત હતા એમ. 1875માં કુલ રાષ્ટ્રીય આવકના 55%થી 65% આવક કૃષિ માનવામાં આવે છે. 1875 સુધીમાં જે આપણી રાષ્ટ્રીય આવક છે એ રાષ્ટ્રીય આવક 55થી 65% જેટલી રાષ્ટ્રીય આવક આપણી કૃષિમાંથી હતી. એટલે કે આપણે કૃષિના જે પાકો છે એની આપણે નિકાસ કરતા હતા એમ. તો 1901માં નિકાસ કરવામાં આવેલી વસ્તુઓમાંથી 75 કૃષિ સંબંધી હતી. કેટલી? 75. તો આ વસ્તુઓમાં સુતરાઉ કાપડ, શણ, ચા, ખાંડ કૃષિ સંબંધી છે એમ. કારણ કે સુતરાઉ કાપડ, શણ આ બધું ક્યાં થાય? ખેતીમાંથી એની ઉપજ મળે છે. તો આમ કૃષિ નિકાસ પર જ ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ રહેલી હતી એમ. તો અંગ્રેજી શાસકોએ વધુ ધન મેળવવા અને મહેસૂલી આવક વધારવા ભારતીય હિતોની અહીંના ખેડૂતોની જરાય પરવા કરી નથી. કારણ કે અંગ્રેજોને શું હતું કે વધારેમાં વધારે પોતાને લાભ થાય એવા પ્રકારની મહેસૂલી નીતિ એમને ઘડી હતી. એમને ભારતીય ખેડૂતોની શું પરિસ્થિતિ થાય છે, ભારતીય ખેડૂતો કેવા પ્રકારનું જીવન જીવે છે એની કોઈ પ્રકારની ચિંતા એમને હતી નહીં. માત્ર ને માત્ર શું હતું કે પોતાનો વિકાસ કેટલો થાય છે એમ. તો તેઓની સરકારની ખેતી, વેપાર તથા ઉદ્યોગ વિકાસ વિષયક નીતિઓ ખેડૂતો, જમીનદારો, કારીગરો તથા વેપારીઓની પાયમાલી એમને સર્જે એમ. તો આપણે જાણીએ એમ કે ઇનામ કમિશને કરેલી ભલામણો અનુસાર દાન કે અન્ય કારણોસર ભેટ અપાયેલી જમીન, ઘણી ખરી જમીન જે છે એ સરકારે શું કરી લીધી? જપ્ત કરી લીધી. આપણે જાણીએ એમ કે પહેલાંના સમયમાં જે રાજા મહારાજાઓ હતા, જો કોઈ સારા એવા સૈન્ય હોય, કોઈ સૈનિક હોય કે કોઈ સારું કામ કર્યું હોય તો એને રાજા તરફથી દાનમાં કે ભેટમાં જમીન આપવામાં આવતી કે ભાઈ આટલી જમીન તમારી, 20 સાતીની હોય, 10 સાતીની હોય, 2 સાતીની હોય, આવી રીતની જમીનો એમને ભેટમાં આપવામાં આવતી. પણ હવે પરિસ્થિતિ કેવી સર્જાણી કે અંગ્રેજોએ આ જે ભેટમાં જે જમીનો આપેલી છે એ જમીનો પણ ધીમે ધીમે શું કરવા માંડ્યા? જપ્ત કરવા માંડ્યા અને એ જમીનો એમને સરકારી જમીન તરીકે લઈ લીધી એમ. તો આથી ઘણા જમીનદારો બેકાર બની ગયા. કારણ કે જમીન જપ્ત થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમની જમીન વહી જાય એમ. તો તેમના ખેડૂતોની દુર્દશા થઈ. કારણ કે સરકારે જમીન મહેસૂલ વધારતા એમના પરનો કર બોજ વધી ગયો. જમીન મહેસૂલ દાડો દિવસે વધતું જાય, ઉત્પાદન જે હતું એ નહીં રહે, પણ જમીન મહેસૂલ સતત વધતું જાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે ખેડૂતો જમીન મહેસૂલ ભરવામાંથી જ નવરા થતા નહોતા. એટલે કદાચ એના કોઈ સામાજિક કાર્ય આવે તો એ સામાજિક કાર્ય જે છે એ પણ શું કહેવાય કે એ કરવા માટે થઈને ખેડૂતે વધારેમાં વધારે આ જે કર ભરવો પડતો એ એમને ફરજિયાત કરવો પડતો એમ. એટલે સામાજિક કાર્યોમાં જે ખર્ચો થયો હોય એ પણ એમને એની અંદર કાઢવો પડતો એમ. તો કોર્નવોલિસે દાખલ કરેલી કાયમી જમાબંધીએ અને સર થોમસ મનરોએ અમલમાં મૂકેલી રૈયતવારી પદ્ધતિએ જૂના જમીનદારને તથા ખેડૂત વર્ગ જે હતો એને શું કરી દીધા? પાયમાલ કરી નાખ્યા એમ. તો ઘણી વખત આ જે ખેડૂતો છે એ ઘરના દાગીના વેચીને પણ ખેડૂતો મહેસૂલ ભરી શકતા નહોતા. આવી પરિસ્થિતિ આપણે આ ખેડૂતોની એ સમયમાં હતી. જમીન મહેસૂલ વધતું જાય, ઉત્પાદનનું જે રહ્યું એ ઉત્પાદન વધતું નહોતું. ઉત્પાદન ન વધે અને જમીન મહેસૂલ વધે એટલે ઘણી વખત જે ખેડૂતો છે એ પોતાની ઘર વખરી હોય,
જે ઘરના જે દાગીનાઓ હોય એ દાગીનાઓ વેચી અને શું કહેવાય કે આ જમીન મહેસૂલ એમને ભરવું પડતું હતું. એમ જો જમીન મહેસૂલ ન ભરવામાં આવે તો એમની જે જમીનો રહે એ જમીનો અંગ્રેજો દ્વારા જપ્ત કરી લેવામાં આવતી. તો આવી રીતે શું કહેવાય કે ખેડૂતો મહેસૂલ નહોતા ભરી શકતા, પરિણામે તેમની જમીન વેચી નાખવામાં આવતી. અને જે ધનવાન વ્યક્તિ હોય એટલે કે જેને એ સમયે શાહુકાર કહેવામાં આવતો હોય, એ શાહુકાર વ્યક્તિ છે એમના પાસે આ ખેડૂતોની જમીન ચાલી જતી. તો ખેડૂતોની ઘણી ખરી જમીન દેવામાં ડૂબી જતી હતી. કેટલાક ખેડૂતો શાહુકારોની વ્યાજ પ્રથાનો ભોગ બની પાયમાલ થયા હતા. કારણ કે વ્યાજનું વ્યાજ ડબલ વ્યાજ જે રહ્યું એ ચૂકવવું પડતું. ઘણી વખત એવું થતું કે ખેડૂત જે છે વર્ષ નબળું આવે એ સમયે મૂડીની વાત તો અલગ રહી પણ પોતે વ્યાજ પણ નહોતા ભરી શકતા. આવી પરિસ્થિતિ આપણા ભારતીય ખેડૂતોને હતી. અને એ સમયે એક શું કહેવાય કે એક પ્રકારની પંક્તિ પડી જતી ભારતીય ખેડૂતો માટે કે ભારતીય ખેડૂત જે છે એ દેવામાં જન્મે છે, દેવામાં જીવે છે અને દેવામાં જ મૃત્યુ પામતો હોય. એટલે એના ઉપર સતત દેવું રહેતું જ. જન્મે તોય ભારતીય ખેડૂત ઉપર દેણું રહેતું, જીવતો તો એ શું કહેવાય કે પોતાની આખી જિંદગી જે છે એ દેણું ભરવામાં જતી, અને મૃત્યુ પામે તો પણ શું કહેવાય કે એના પુત્રોને એ દેણું ભાગમાં દેતો જતો વારસામાં. એટલે આ રીતે ભારતીય ખેડૂતો વ્યાજ પ્રથાનો ભોગ બન્યા. અને આ સમયે લાંચ રૂશ્વતે પણ ખેડૂતોને પરેશાન કરી નાખ્યા હતા. ન્યાય મેળવવાનું ખેડૂતો માટે દુષ્કર બન્યું હતું. કારણ કે ભારતીય જે ખેડૂત હતો એ સમયે એટલો બધો શિક્ષિત નહોતો, અને જે આખી જે ન્યાય પદ્ધતિ હતી કેવી હતી? અંગ્રેજીમાં હતી. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભારતીય ખેડૂતને એમાં કોઈ ક્યાંય શું કહેવાય કે ખ્યાલ આવતો નહીં. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભારતીય ખેડૂતને ન્યાય મળતો નહીં. જ્યારે પાક સારો થતો ત્યારે ખેડૂતોએ પાછળના દેવા પેટે વધુ ચૂકવી દેવું પડતું હતું. પાછળનું જે આગલા વર્ષનું જે દેણું હોય એ બધું એને ચૂકવવું પડતું હતું. પણ જો મોસમ ખરાબ રહે તો દેવું બમણું થઈ જાય. વરસાદ સારો ન થાય, પાક નિષ્ફળ જાય, એવા સમયે એનું દેણું ડબલ થઈ જાય. તો ખેડૂતો કપાસ અને શણ જેવા રોકડિયા પાકો તરફ વળ્યા હતા કે જેના કારણે શું કહેવાય કે કપાસ અને શણ જેવા પાકો સીધા બજારમાં વેચી અને એનું શું કહેવાય કે નાણું મેળવી શકાય. એટલે માટે એને રોકડિયા પાક કહેવામાં આવ્યા. તો આ રોકડિયા પાકોનું ઉત્પાદન વધ્યું એટલે સ્વાભાવિક રીતે અનાજ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો, અને અનાજની અછત હલ કરવા સરકારે પગલાં ભર્યા નહીં. હવે પછી ખેડૂતો શું કરવા માંડ્યા કે વધારેમાં વધારે મહેસૂલી ભરવું પડતું. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભારતીય ખેડૂત જે છે એ રોકડિયા પાકો તરફ વળ્યો, અને જે પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે થઈને જે અનાજ ઉત્પાદન થવું જોતું હતું એ અનાજ ઉત્પાદન થયું નહીં. એના કારણે ભારતીય ખેડૂતને શું કહેવાય કે અનાજની અછત સર્જાણી. હવે અનાજની અછત સર્જાણી એટલે એ સમયે જે અંગ્રેજ સરકાર છે એ અનાજનો પ્રશ્નનો હલ કરવા માટેના કોઈ પગલાં ભર્યા નહીં. તો બ્રિટનની આર્થિક નીતિના પરિણામે ભારતીય કૃષિ ઉદ્યોગનું વેપારીકરણ થયું. આ દિવસ સુધી શું આપણે વિનિમય પ્રથા અસ્તિત્વમાં હતી કે ભાઈ ઘઉંના હાટામાં બાજરી, બાજરીના હાટામાં ઘઉં, કે અનાજના હાટામાં અન્ય કઠોળ, આવું સાટા પદ્ધતિ દ્વારા આવી પદ્ધતિ આપણે હતી. ટૂંકમાં કેવું હોય તો બ્રિટન દ્વારા ભારતની જે આર્થિક નીતિ છે એમાં નાણું ઘૂંસાડવામાં આવ્યું, પૈસા, કે જેના કારણે હવે બજારની અંદર સીધા પાકો વેચી અને નાણું મેળવવાનું, એટલે કે વ્યાપારીકરણ શરૂ થયું. ચા, કોફી, ગળી અને શણની ખેતી માટે બ્રિટિશ મૂડીપતિઓએ ભારતમાં બગીચા ઉદ્યોગનો વિકાસ કર્યો. કારણ કે કોફી, ચા, શણ વગેરેમાંથી આ અંગ્રેજોને વધારે પ્રમાણમાં નફો મળતો. એટલે અહીંયા જે મૂડીપતિઓ જે હતા એ મૂડીપતિઓએ ભારતની અંદર બગીચાઓ ઊભા કર્યા અને હવે બજારમાં વેચવા માટે ખાસ પાક તૈયાર થવા લાગ્યો. તો અનાજના બદલે રૂ, શણ, મગફળી, શેરડી, તમાકુ, તેલીબિયા, ગળી જેવા જે ઔદ્યોગિક પાક હતા એ ઔદ્યોગિક પાકો વધુ કમાણી કરાવી આપે તેને ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું. કારણ કે અનાજની અંદર એટલું બધું પ્રમાણની અંદર એના ભાવ બજારની અંદર શું કહેવાય કે ઉપજતા નહોતા. જ્યારે એના બદલામાં તમાકુ વાવવામાં આવે, તેલીબિયા પાકો વાવવામાં આવે, ગળી જેવી વસ્તુઓ કે મગફળી જેવા
પાકો વાવવામાં આવે તો આના બજારની અંદર સારા એવા ભાવ મળતા. એટલે ખેડૂતો જે છે એ અનાજનું ઉત્પાદન મૂકી અને એની જગ્યાએ ક્યાં વળ્યા? રોકડિયા પાકો તરફ. એટલે કે ઔદ્યોગિક પાકો જે હતા એ ઔદ્યોગિક પાકોને અંગ્રેજો દ્વારા સતત ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું. એમ તો ભારતની બ્રિટિશ સરકારે આવા પાકના વ્યાપારીકરણની અને તેની વિશિષ્ટ જાણકારી માટે એમને ઉત્તેજન આપ્યું. તો આમ આપણે જોઈ કે ઐતિહાસિક, રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક પરિબળોના પરિણામે ભારતીય ખેતીવાડીનું આધુનિકરણ કરવાનો માર્ગ હવે શું કહેવાય કે અવરોધાયો હતો. તો ભારતીય ખેત પેદાશોમાં એક પ્રકારની સ્થગિતતા આવી જતા અને વધતી જતી વસ્તીના કારણે ખાદ્ય સામગ્રીની વારંવાર સર્જાતી અછત અને દુષ્કાળ જેવી કુદરતી આપત્તિના કારણે ગરીબાઈમાં સતત વધારો થતો ગયો. એમ કારણ કે ખેત ઉત્પાદન ઘટ્યું હતું, અનાજનું ઉત્પાદન ઘટ્યું હતું અને એની જગ્યાએ જે વેપારી પાકો હતા એ વેપારી પાકોનું ઉત્પાદન વધ્યું. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભારતીય ખેડૂત જે અમુક સમયે દુષ્કાળ પડે કે આવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય અને મહેસૂલ એમને ફરજિયાત ભરવું પડતું. એટલે આના પ્રમાણે ભારતીય ખેડૂતો જે છે એ વધારેમાં વધારે ગરીબ થતા ગયા. હવે પરિસ્થિતિ થઈ કે ખેડૂત જે છે એ આપણે જાણીએ કે જગતના તાત તરીકે ઓળખાય. તો આ જગતના તાત જે છે એ હવે ચિંતાયુક્ત બન્યો, કારણ કે એને ચિંતા થવા માંડી. એ પોતે શું કહેવાય કે પોતાનું નાણું મહેસૂલ ભરી શકતો નહોતો. એમ તો અહીં સુધી આપણે જોઈએ જ્યારે આધુનિક ઉદ્યોગોનો વિકાસ જે છે એ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.